اتنے پتھر دل کیوں ہو رہے ہیں پھر؟ آپ ایسے تو ہرگز نہیں تھے۔ آریان کی جانب کچھ قدم بڑھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولتی ہے، میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، ہمیشہ سے۔ تم مجھے صرف اتنا جانتی ہو جتنا میں چاہتا تھا کہ تم مجھے جانو، صرف اتنا۔ اس کے علاوہ تم مجھے نہیں جانتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیشہ تم سے محبت سے پیار سے بات کرنا، ہمیشہ تمہارے آس پاس رہنا، ارد گرد گھومنا، بس آریان شاہ ختم اتنے میں؟ تمہیں لگا کہ سچ میں ایسا ہی ہوں؟ نہ ریڈ روز، میں برا ہوں، بہت برا ہوں۔ میں اتنا برا ہوں کہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، یہاں تک کہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں۔ میری زندگی میں تم سے پہلے پیسہ آیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے لیے پیسے کو چھوڑ دوں گا؟ خیالوں کی دنیا میں رہنا اچھا ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں رہ کر اپنی اصل دنیا کو بھول جانا اچھا نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے کوئی شخص کبھی نہیں بدلتا، اور آریان شاہ تو ویسے بھی کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ میں آریان شاہ، دی گریٹ پولیٹیشین۔ میری جان، جہاں پیسہ وہاں آریان شاہ۔ اب تم مجھے بے حس بولو، بدتمیز بولو، گھٹیا بولو، یا جو دل میں آئے وہ تم مجھے بول سکتی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ میں پیسے کو کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ واحد ہے جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، جس نے میری پہچان بنائی۔ تمہارے لیے پیسوں سے زیادہ رشتے ضروری ہوں گے، لیکن کیونکہ تم نے کبھی کمایا نہیں ہے نا انہیں، جب کمانے لگ جاؤ گی تو پیسے کی لت تمہیں سب سے زیادہ لگے گی، اور جب پیسے کی لت انسان کو لگتی ہے نا تو انسان دنیا کا نہیں ہوتا، دنیا اس انسان کی ہو جاتی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے امایا کے بالکل سامنے چلتے ہوئے دبے دبے قدم اٹھائے اس کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتا ہے، اور آریان کی ایک ایک بات امایا غور سے سن رہی ہوتی ہے۔ سچی شاہ، میں نے پیسے کم ہی نہیں کمائے، اسی لیے مجھے ان کی لت اتنی نہیں ہے جتنی آپ کو میں نے رشتے کمائے ہیں، اسی لیے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز رشتے ہیں۔ آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں چلی جاؤں آپ کو چھوڑ کر، اور واپس کبھی نہ لوٹوں آپ کی زندگی میں؟ ممکن نہیں ہے، جا تو رہی ہوں میں، پر چھوڑ نہیں رہی ہوں آپ کو۔ اور اگر آپ نے بھی مجھے چھوڑنے کے بارے میں سوچا نا، پہاڑ بہت ہیں وہاں پر، تو کیا خودکشی کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نہیں آؤں گا واپس تو خودکشی؟ امایا کی بات کاٹے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اپنی ٹراؤزر کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھتا ہے، نہیں، خودکشی حرام ہے، اور ہم مسلمان حرام کام نہیں کرتے ہیں۔ میں پھر آپ کو خان بابا کی بیٹی نہیں، ادا کفیر ملک کی بہن بن کر دکھاؤں گی۔ اس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں نا، تو سوچ لیں، اسی کی بہن، اسی کا خون ہے میرے اندر۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں۔ شرافت سے مجھے لینے نہیں آئے نا واپس، یا کشمیر نہ پہنچے، تو یاد رکھیے گا کہ پہاڑی والے بابا ہیں وہاں پر، اور میرے فیوریٹ بھی۔ نہ پیسہ بچے گا آپ کے پاس، نہ ہی آپ خود بچیں گے۔ آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتے ہوئے امایا ایک قدم اور آریان کی طرف بڑھاتی ہے، اور اس کے اور اپنے درمیان کے سارے، یہاں سے کچھ مسنگ ہے آئی تھنک لائن، سارے فاصلے مٹا دیتی ہے، یہی بول دیتی ہوں، اور کیا بولوں۔ میں آپ کو تڑپاؤں گی نہیں، جتنا انتظار میں آپ مجھے تڑپائیں گے اتنا میں آپ کو تڑپاؤں گی۔ آریان کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے امایا کہتی ہے، اور اسی پل مڑے الماری سے اپنے لیے ایک دوسرے کپڑے نکالتی واش روم میں چینج کرنے چلی جاتی ہے۔ جلد ہی چینج کر کے واپس آتی ہے تو کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے وہ آریان کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آریان پہلے ہی کمرے سے نکل کر بلڈنگ سے نیچے شیروز کے ساتھ جا چکا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتی امایا ایک نظر بھر کر پھر سے سب کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، پھر نظروں کے سامنے کوئی نہیں آتا۔ بنا رکے وہ سیدھا کمرے سے باہر نکلتی لفٹ کے ذریعے ہال تک پہنچتی ہے کہ سامنے اسے آریان اور شیروز کا وجود نظر آتا ہے۔ انہیں دیکھ سیدھا ان کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ امایا جلد بازی میں نیچے آتی ہے تو کوئی کوٹ نہیں پہنتی، اور پیروں میں بھی نارمل سلیپرز ہی پہنی ہوئی تھی۔
آریان کے سامنے جیسے آ کھڑی ہوتی ہے۔ آریان ایک نظر امائے کی جانب دیکھتا ہے جو بلیک کلر کے سمپل سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ دونوں کندھوں پر اس نے دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ باہر اس کے بال ایک بار پھر کھل کر اس کی کمر اور کندھوں پر بکھر گئے تھے۔ آپ دونوں مجھے رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں یا مجھے دھکا مار کر نکالنے کے لیے آئے ہیں؟ امایا حیران کن نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ امایا کے سوال پر شیروز ان دونوں کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے اور امایا کے لیے گاڑی لینے کے لیے آگے کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ اسی ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے شیروز اپنے آدمیوں کے درمیان امایا کو بھیجنے لگا تھا۔ آریان نے خود کے جانے سے اور شیروز کو بھی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہیں میں نے شوز منگوا کر دیے تھے نا، اور شاید تم الماری میں گرم کپڑے بھی موجود ہیں تو ان میں سے بھی کچھ پہن سکتی تھی نا۔ یہ پتلے سے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بہتر تھا کچھ پہنتی ہی نہیں، آریان سخت انداز میں کہتا ہوا امائے کی جانب کچھ قدم بڑھانے لگتا ہے۔ آپ کو اس سے کیا؟ میں گرم کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں؟ آپ کے لیے تو پیسے ضروری ہیں نا، تو میں نے آپ کے پیسے بچانے کے لیے وہ ساری چیزیں استعمال نہیں کی۔ ایک کام کرنا اب آپ ان کو میرے جانے کے بعد نہ بیچ دینا واپس، تاکہ آپ کو ان سے بھی پیسے ملے اور آپ کے دل کو سکون بھی ملے، امائے بھی طنزیہ انداز میں کہتی ہوئی آریان سے اپنا منہ پھیر لیتی ہے۔ امایا پلٹتی ہے اور آریان دوبارہ اس کی بازو پر ہاتھ رکھے امایا کو اپنی جانب واپس متوجہ کرتا ہے۔ ایک بار جو خرید لیا سو خرید لیا، میں خریدی ہوئی چیزیں واپس نہیں کرتا۔ اپنا کوٹ اتارتا امایا کو پہناتے ہوئے بولتا ہے، پھر مجھے بھی خرید لیتے، زیادہ پیسے تھوڑی نہ لگ جاتے آپ کے، مطلب ہوں تو میں مہنگی ہی، سستی تو نہیں ہوں، لیکن آپ کے پاس تو بہت پیسے ہیں، خرید لیتے نا مجھے بھی، دور کرنے کی بات تو نہ کرتے کم از کم۔ کوٹ پہنتے ہوئے مسلسل آریان کے چہرے پر نظریں جمائے امایا جواب دیتی ہے، اچھا تو تم میرے لیے بکنے کو بھی تیار ہو؟ اگر تمہیں خرید لیتا تو تم بک جاتی؟ ہاں، اگر آپ مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا وعدہ کرتے تو ضرور، امایا کہتی ہے اور کہتے ہی اپنے لب بھینچنے لگتی ہے کیونکہ آریان اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے۔ امایا مزید کچھ بولتی اس سے پہلے ہی شیروز گاڑی لے کر آ چکا تھا جس کی فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ امایا کی نظریں آریان سے ہٹ کر گاڑی کی طرف بڑھتی ہیں کہ اتنے میں آریان زمین کی جانب جھک کر اپنے پیروں سے شوز نکالتا امایا کے پیر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ امایا کی نظریں فوراً سے زمین پر آریان کی جانب اٹھتی ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں شاہ؟ امایا حیران کن انداز میں پوچھتی ہے۔ یہ میرے پیروں میں کاٹ رہے ہیں نا، اس لیے تم پہنو، تمہیں فٹ آئیں گے۔ آریان امایا کے پیروں میں ایک ایک کر کے شوز پہناتے ہوئے بولتا ہے اور خود بنا کسی شوز کے ٹھنڈی زمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ مطلب جو چیز آپ کو فٹ نہیں آئے گی وہ آپ مجھے دے دیں گے؟ آریان شوز پہنائے جیسے ہی کھڑا ہونے لگتا ہے۔ امایا اسی پل پوچھتی ہے، ظاہر ہے جو چیز فٹ نہیں آئے گی اسے زندگی میں رکھ کر کیا کرنا، کسی نہ کسی کو دے کر اس کا بھلا نہ کر لیا جائے، تو پھر آپ کب خود کو مجھے دے رہے ہیں؟ آپ بھی اپنی زندگی میں فٹ نہیں آتے۔ آریان کی بات مکمل ہوتی ہی ہے کہ امایا بڑی بڑی آنکھیں کیے آریان سے پوچھنے لگتی ہے، جس پر آریان دو پل کے لیے خاموش ہوتا ہے، لیکن پھر امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھاتا ہے اور سرگوشی نما انداز میں اس کے کان کے قریب آ کر بولتا ہے، I'm perfect for myself, Red Rose. Don't bother yourself because you can't handle me. آریان امایا کے کان کے قریب بولتا ہے کہ امایا اس کی بات پر گہری سانس لیتی مزید کچھ کہنے کے بجائے جاؤ، تمہاری فیملی تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارے لالا کا آخری دیدار تمہارا منتظر ہے، جاؤ۔ امایا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے آریان بولتا ہے، انتظار میں آپ کے لوٹنے کا کروں گی، امید کرتی ہوں زیادہ نہیں کرائیں گے، اور اگر زیادہ انتظار کروایا مجھے تو جب بھی اپنے جسم پر آپ کو سوئیاں چبھتی محسوس ہوئی نا تو سمجھ جانا بیوی نے کام دکھا دیا، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ، دھیان رکھیے گا، امایا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولتی ہے۔ امایا کی بات پر آریان کے لبوں پر مسکراہٹ چھانے لگتی ہے، لیکن وہ اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیے کھڑا ہوتا ہے۔
अमाया गाड़ी में सवार हुए बिल्डिंग से बाहर निकलती है। नजरों से ओझल होने तक आर्यन की नजरें इसी गाड़ी पर टिकी हुई थी। अपने आदमियों से कहो, जब तक अमाया सही सलामत कश्मीर नहीं पहुंच जाती, साय की तरह इसके साथ रहे। अगर इसे खराश भी आई तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। अमाया की गाड़ी को बिल्डिंग से बाहर जाते देख आर्यन शिरोज को से हुक्माना अंदाज में कहता है, आप वाकई नहीं जाएंगे? शिरोज तजस्सुस भरे अंदाज में आर्यन से पूछता है। कहाँ? आर्यन शिरोज के चेहरे की जानिब देखते हुए उल्टा सवाल करता है। साई खान की बेटी की फौतगी पर आपको भी वहाँ शामिल होना चाहिए। अमाय को आपसे दूर करने का मकसद कुछ और है, वो इनकी सलामती के लिए है। कुछ वक्त ये बातें जब तक आप इंडिया से वापस नहीं आ जाते, सही सलामत तब तक के लिए, लेकिन इन सब में आपको वहाँ जाना चाहिए था। आप आपकी मौजूदगी आपके दोस्त के लिए अच्छी साबित होगी, उन्हें ज़रूरत होगी आपकी। शिरोज नर्म लहजे में आर्यन के चेहरे की जानिब देखते हुए बोलता है, इस वक्त मेरी ज़रूरत जहाँ है, जिसे है, मैं वहीं हूँ। मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है, मैं जानता हूँ। इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही इससे थोड़ी सी मुश्किलात सहनी पड़ेगी, अकेले ही। और वैसे भी वो बच्चा नहीं है, 3 बच्चों का बाप है। वो असल बाप नहीं है, वो अलग बात है, पर वो बाप तो है ना। इसे इस तरह की हर किस्म की सिचुएशन से निकलना आता है। अब तक वो सफ़र खुद करता है तो अब भी कर लेगा। जब सही वक्त आएगा तो मैं पहुंच जाऊंगा अपने दोस्त के पास, तुम फिक्र ना करो। आर्यन शिरोज के कंधे पर हाथ रखते हुए इसकी आंखों में आंखें डाले जवाब देता है, और देने के बाद वो फौरन से पलटते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है कि इसकी नज़रें फर्स्ट फ्लोर पर ही बने दाएं हाथ की जानिब कॉर्नर साइड पर बैंकिंग एरिया की तरफ बढ़ती हैं, जिसे देख आर्यन के कदम वहीं रुक जाते हैं। इस बैंक के अंदर दाखिल होने में कितना वक्त लगेगा हमें? आर्यन बैंक की जानिब देखते हुए कहता है, जहां बाहर खड़े लोगों की तादाद कम नहीं थी। बाहर खड़े गार्ड्स भी तकरीबन 8 से 10 दिन, और वो सिर्फ बैंक एरिया के वही गार्ड्स नहीं थे। इस फर्स्ट फ्लोर पर बैंक ऐसी ही नहीं थी। आगे की जानिब एक दरवाज़ा था, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, जहां दरवाजे के ऊपर बैंक का नाम लिखा गया था। दरवाज़ा भी बहुत मोटा मजबूत लोहे का बना हुआ था, जिसका आसानी से खुलना नामुमकिन था। बैंक के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ के बाहर की रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल कर सकते हैं। बाहर रिसेप्शन एरिया पर मौजूद फॉर्म्स को फिल करने के बाद ही, वहाँ से डिटेल्स मुकम्मल हासिल करने के बाद ही कोई शख्स बैंक के अंदर दाखिल हो सकता था। बैंक की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, आधा घंटा तकरीबन, क्योंकि गार्ड्स को मारने में इतना वक्त लग जाएगा। शिरोज वहाँ खड़े गार्ड्स पर सरसरी सी नज़र डालते हुए आर्यन की बात का जवाब देता है, 20 मिनट के अंदर सब ख़त्म करना है। गार्ड्स की जनाजे का इंतज़ाम मैं कर लूँगा, तुम चोरी की तैयारी पक्की करो। आर्यन शिरोज से नजरें हटाते हुए एक नज़र बैंक के खुलते दरवाजे से अंदर की जानिब झांकते हुए बोलता है, और बोलने के फ़ौरन बाद वो लिफ्ट की जानिब कदम बढ़ाने लगता है। आर्यन आगे और शिरोज इसके पीछे पीछे चलता है और दोबारा अपने रूम की जानिब बढ़ते हैं। आर्यन को कोल्ड अंदाज शिरोज को खटक रहा था, लेकिन वो कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों जैसे ही अपने कमरे में आते हैं, आर्यन अपने कमरे की जानिब बढ़ जाता है, जबकि शिरोज कमरे का बंद दरवाज़ा देख गहरी सांस लेता, अपने बालों में हाथ फेरते वहीं बाहर हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। आर्यन अपने कमरे में जैसे ही एक नज़र आता है वो खाली कमरे की जानिब एक नज़र वो खाली कमरे की जानिब खड़ा था। इतनी सी देर में अमाया की गैर मौजूदगी से इसका दिल फटने की कगार पर आ गया था। 5 फुट की लड़की 6 फुट 6 फुटी आदमी का सुकून लेकर चली गई। मर्द किसी से मोहब्बत करे तो खुदा इसे दूर करने की कोई साजिश ना करे, ये मुमकिन ही नहीं है। आर्यन गहरी सांस लेता बेड के जानिब बढ़ते हुए बोलता है। बेड पर जाता वो पैर लटकाए बेड पर लेट जाता है और अपना दायां हाथ अपनी आंखों पर रखे अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। खान हवेली में आज एक अजीब सा दिन चढ़ा हुआ था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, हर तरफ खामोशी का आलम बना हुआ था। रात गुजर कर दिन चढ़ने लगा था, फजर की अजानें शुरू हो चुकी थी।
लोगों के रोने की आवाज़ें थी, लेकिन फिर भी इन आवाज़ों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी, जो वहाँ बैठी माला महसूस कर रही थी। माला की आंखों से अभी तक एक आंसू नहीं गिरा था। इसके शौहर की लाश इसकी आंखों के सामने पड़ी थी। इसका जनाजा इसकी आंखों के सामने था, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी। इसे इसकी आंखों से इसलिए इसकी आंखों से आंसू नहीं गिरा था। औरतें माला के आसपास बैठे इसे आरिश की मौत का अफसोस कर रही थी, आरिश की मौत के बारे में इसे बता रही थी। लेकिन माला किसी की बात सुनने से इनकारी हुई पड़ी थी। वो सुन सब की रही थी, लेकिन वो समझने की कोई सलाहियत रख ही नहीं रही थी, क्योंकि सुबह से ही वो इसके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। अब अचानक से इसके पास वापस आने के बजाय इसका जनाजा आया है। ये बात माला को यकीन नहीं दिला पा रही थी। हवेली के बाहर जमा हुए पड़े जो साई खान और जान दोनों को घेरे हुए लोग थे। जरखान, अलीज़े और इनके घर वाले भी आ गए थे। जरखान, साई खान और ज़यान के साथ हवेली के बाहर मौजूद सब लोगों के दरमियान था, जबकि अलीज़े हवेली के अंदर माला के पास थी, इसके साथ बैठी हुई थी। अलीज़े की गोद में रूहान बैठा हुआ था, जबकि बानी हॉस्पिटल में अदा के साथ ही थी। अदा को अभी तक होश नहीं आया था। इसकी ड्रिप्स ख़त्म हो गई थी, लेकिन बेहोशी की दवाई की वजह से इसे होश नहीं आ रहा था। अब्बास और ज़यान दोनों हवेली के बाहर गार्डन में मौजूद लोगों के साथ ज़मीन पर सफ़ेद रंग की चादर के ऊपर बैठे हुए थे। जहाँ सब लोग थे, वहीं इनके साथ अब्बास और ज़यान दोनों बैठे हुए थे। साई खान और जान के लोगों पर अजीब खामोशी तारी हो चुकी थी। न वो कुछ बोल रहे थे, न ही किसी की बात नहीं रहते। वो खुद इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि आरिश अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन्होंने इतनी ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक की होती है ना। पीछे फजर की अजान की जगह पे तहज्जुद की अजान लिखा हुआ था। अजीब सी बातें की हुई होती हैं इन्होंने बीच में, कभी कभी डायलॉग भी रिपीट किए हुए होते हैं। आई थिंक जो प्रूफ रीडिंग शायद नहीं करते वो पहले। साईं, जनाजे को ले जाने का वक्त हो गया। ज़्यादा देर तक हम आरिश को नहीं रख सकते यहाँ पर। जरखान अब्बास के पास आता धीमी सी आवाज़ में बोलता है। इसके बोलने के फ़ौरन बाद सर उठाए वो इसकी जानिब देखता है। ठीक है, चलते हैं, अब्बास कहते हुए ज़यान को भी उठने का इशारा करता है। पहले अब्बास उठता है, इसके पीछे ज़यान ज़मीन का सहारा लिए उठने की कोशिश करता है, और वहाँ मौजूद लोग भी एक एक करके अब्बास को देख ज़मीन से उठ खड़े होने लगते हैं। अब्बास जरखान से नसें हटाते हुए बोलता है, और इसी लम्हे ज़मीन से उठ खड़ा होकर वो हवेली के अंदर जानिब की तरफ बढ़ने लगता है। अब्बास हवेली के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि इतने में अमाया की गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल होती है। प्राइवेट जेट से आती अमाया प्राइवेट जेट से आती है, इसीलिए वो जल्दी पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आगे से फिर आर्यान के गार्ड्स अमाया को लिए हिफाजत से हवेली पहुंचाते हैं। अब्बास हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था कि इतने में गाड़ी को आता देख इसके कदम रुक जाते हैं। अमाया जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलती है, अपने सामने अब्बास को देख बुलंद आवाज़ में इसे पुकारती है, खान बाबा। अब्बास को देख नम आंखों से रोते हुए अमाया इसे पुकारती है, और इसी पल गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते अब्बास के पास आती इसके सीने से लग जाती है। अब्बास के सीने से लगते ही अमाया की नज़रें हवेली के अंदर हॉल में पड़े आरिश के जनाजे की तरफ बढ़ती हैं, जिसे देख अमाया इसी पल अब्बास से दूर होती एक नज़र अपना सर उठाए अब्बास की आंखों में देखती है, और फिर हवेली के अंदर दाखिल होती है। अमाया को देख हवेली के अंदर बैठी औरतें तजस्सुस भरी निगाहों से अमाया की जानिब देखती हैं। अमाया छोटे छोटे कदम उठाए अपने भाई के पास जाती है, इसका चेहरा देखने की हिम्मत इकट्ठी करते हुए। वो इसके चेहरे से चादर हटाकर इसका चेहरा देखती है, जिसे देख किसी पल अमाया का दिल किरचियों में तकसीम हो जाता है। आरिश को देख अमाया रो ही रही होती है कि अलीज़े फ़ौरन से अमाया के पास आते ज़मीन पर इसके पास बैठे इसे संभालने की कोशिश करती है।
अमाया ने अभी नज़र भरकर अपने भाई को देखा भी नहीं था कि इतने में इसका जनाजा उठाने के लिए लोग आ जाते हैं। ज़ियान, साई खान और ज़र खान तीनों हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। आरिश की तरफ बढ़ते हैं। अब्बास की और ज़ियान की नज़रें जैसे ही आरिश के चेहरे पर जाती हैं, दोनों ही गहरी सांस लेते हैं। ज़ियान की आंखों में नमी भरने लग जाती है, लेकिन अब्बास खुद को संभाल जाता है। अब्बास का चेहरा वापस कफन के पीछे छुपाए अच्छे से बंद करता वो तीनों जनाजा उठाने लगते हैं। यार, आरिश का चेहरा होगा ना, अब्बास कब से मर गया कि चौथे आदमी की तलाश में वो नजरें दौड़ाते ही हैं कि कुछ भी बोलने से पहले याहिया शाह आरिश को कंधा देने आ जाता है। इस वक्त कोई भी इसे कुछ नहीं कहता। चारों आरिश के जनाजे को कंधा देते हुए हवेली से बाहर लिए निकल पड़ते हैं कि अमाया की आंखों से आंसू तेजी से बहना शुरू हो जाते हैं। आरिश को सारे हवेली से ले जा चुके थे। इन सब के हवेली से जाने के बाद अमाया रोते हुए अपने पास अलीज़े को देख इसी लम्हे अलीज़े के गले से लग जाती है। अमाया की नज़रें ज़मीन पर अभी तक एक बुत बने अंदाज में बैठी माला पर गई, जिसकी आंखों में ना आंसू थे, ना ही चेहरे पर तासुरात थे। वो कोल्ड अंदाज में, खामोश अंदाज में बैठी हुई थी, अपने अतराफ में बैठे हुए लोगों की हलचल को महसूस करती, इनके रोने की आवाज़ों को सुन तो रही थी, लेकिन माला कोई एहसास जाहिर नहीं कर रही थी। जबकि इसका दिल फटने वाला हो रहा था। वो रोना चाहती थी, लेकिन इसकी आंख से एक आंसू नहीं बह रहा था। माला को इस कदर खामोश देख अमाया अलीज़े से दूर होती। इसी लम्हे माला के पास जाती, ज़मीन पर घुटनों के बल होकर माला के सामने बैठ जाती है। कुछ कहने से पहले अमाया माला के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ती इसके चेहरे की जानिब खामोशी से देखते हुए गहरी सांस लेती है और अपने आंसुओं को ज़ब्त करने की कोशिश करती है। कौन? माला धीमी सी आवाज़ में सरगोशी नुमा अंदाज में पूछती है कि अमाया एक बार फिर गहरी सांस भरती हुई माला को जवाब देती है। अपना नाम बताया अपनी मौजूदगी का इसे अपना नाम बताते हुए अपनी मौजूदगी का इसे एहसास दिलवाती है। यार, इस एपिसोड में इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स है ना, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है। आरिश लाला की छोटी बहन अमाया अमाया नर्म लहजे में बोलती है और अपने आंसुओं को ज़ब्त करने की कोशिश करती है। आंसू इतनी ही तेज़ी से इसकी आंखों से बहते हुए गालों से गुजर कर इसके हाथों पर गिर रहे थे। सिर्फ अमाया के हाथों पर और अमाया के हाथों पर मौजूद माला के हाथों पर भी। क्या क्या तुम्हारा भाई सच में मुझे छोड़कर चला गया है? वो तो मेरे लिए किताबें लेने जाने वाले थे। उन्हें किताबें नहीं लानी थी, कोई बात नहीं, ऐसे तो नहीं जाते ना कहीं, बताकर जाते हैं, और वो इनके जाने की जगह थोड़ी थी। अमाया के आंसुओं को अपने हाथों पर महसूस करती माला गहरी सांस लेते हुए बोलती है, जब से वो हॉल में बैठी हुई थी तब से इसने आरिश के मरने की खबर सुनी थी, तब से वो सांस भी नहीं सही से ले रही थी। वो कब से एक ही अंदाज में बैठी हुई थी। अमाया के अब कुछ बोलने पर ही माला गहरी सांस भरते बोलती है। माला की आंखों में नमी भरने लगी थी। सब झूठ बोल रहे हैं ना? तुम्हारे भाई ठीक है ना? उन्होंने तो वादा किया था कि वो मुझे चलना सिखाएंगे, मुझे मेरी आंखें लौटाएंगे, जिनसे मैं उन्हें देख पाऊंगी। ऐसे कैसे वो मुझे छोड़कर चले गए? उन्होंने तो अपना वादा भी पूरा नहीं किया। बिना वादा पूरा किए कोई जाता है क्या इस दुनिया से? ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था वो अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। वो कहीं ना कहीं तो झूठ बोल रहे हैं ना? वो ठीक है ना? बताओ अमाया, वो ठीक है ना? माला माया से रोते हुए पूछती है। माला को कोई भी जवाब देने से पहले माया सर उठाए अलीज़े की जानिब देखती है, जो इसके बिल्कुल पीछे खड़ी इसे ही देख रही थी। अलीज़े कुछ भी कहने के बजाय माया के कंधे पर हाथ रखे इसे हौसला देती माला को बताने का। लाला चले गए हैं भाभी, अब वो लौट कर नहीं आएंगे। लाला वादा तोड़ने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन खुदा की मर्ज़ी के आगे कोई क्या कर सकता है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया, हम सब से दूर कर दिया। वो अब नहीं आएंगे। तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो, वो कहीं नहीं गए।
انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ مجھ سے کیا وعدہ نہیں توڑیں گے۔ انہوں نے کہا ہے وہ 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 چلنا سکھائیں گے مجھے، وہ مجھے آنکھیں واپس لوٹائیں گے، مجھے اپنے آپ کو دکھائیں گے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تو ابھی ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، وہ ایسے کیسے ابھی سے مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ غلط نہیں کریں گے، میرے ساتھ غلط نہیں کریں گے کبھی۔ امائے کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے مالا غصے میں بولتی ہے اور بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ اتنے میں مالا کی ماں حویلی کے اندر داخل ہوتی، سیدھا مالا کے پاس آتی، اسے اپنے گلے سے لگا جاتی ہے اور اس سے عارش کی موت کا یقین دلانے لگتی ہے۔ اپنی ماں کے گلے سے لگتی، اپنی ماں کے منہ سے نکلے الفاظوں کو سنتے ہوئے مالا کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ وہ اسی لمحے زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے، جسے روتا دیکھ وہاں موجود گئی اور سمیت امایا اور علیزے دونوں رونے لگ جاتے ہیں۔ عارش کو لیے سارے حویلی سے باہر نکل گئے تھے۔ حویلی سے قبرستان کافی دور تھا، سب ننگے پیر اسے لیے دفنانے کے لیے جا رہے تھے۔ عباس، زرخان، زیان اور یحییٰ شاہ، چاروں کے کندھوں پر عارش کا وجود تھا۔ چاروں کے دلوں میں عجیب سی حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ شاہ کو عارش سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے یوں اچانک سی موت پر اس کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ کسی کے نہ کہنے کے باوجود بھی وہ عارش کو کندھا دینے خود سے آتا ہے۔ لوگوں کے ہجوم کے ساتھ وہ سارے قبرستان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سڑک پر دھند حد سے زیادہ تھی، جہاں پر کسی کا وجود بہت مشکل سے ہی نمایاں ہوگا۔ ٹھنڈ بھی صبح کے وقت بہت زیادہ تھی اور ڈھلتی صبح کے ساتھ ساتھ دھند اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ تہجد کی اذانوں سے فجر کی اذانوں کا وقت ہونے لگا تھا۔ یار تہجد کی اذان کب ہوتی ہے؟ 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں، تہجد کی اذان تو میں نے کبھی نہیں سنی زندگی میں، عجیب۔ فجر کی اذانوں کا وقت ہونے لگا تھا، ہر مسجد میں اذانیں شروع ہونے لگی تھی، سب کے کانوں میں اذانیں پڑ رہی تھیں۔ اذان کے مکمل ہونے تک وہ سب لوگ جنازہ گاہ تک پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی اذانیں مکمل ہوتی ہیں، وہ سب لوگ نماز جنازہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پورے گاؤں کے مرد جمع ہو چکے تھے۔ صرف اسی گاؤں کے مرد نہیں، دور دور کے سارے گاؤں کے تقریباً جتنے گاؤں تک سائیں خان اور اس کے بیٹوں کی پہچان تھی، سب لوگ عارش کی وفات کا سن کر اکٹھا ہو گئے تھے۔ نماز جنازہ مکمل ہونے کے بعد ایک بار پھر وہ سارے لوگ قبرستان جانے کا راستہ طے کر رہے تھے کہ اتنے میں سامنے سے ایک ساتھ 100 سے 200 لوگوں کا گروپ آتا دیکھ سب کے قدم رکنے لگتے ہیں۔ دور سے کون آ رہا ہے کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن جیسے جیسے سامنے سے آتے ہوئے لوگ قریب سے قریب ہوتے جاتے ہیں، دھیرے دھیرے سب کا وجود نمایاں ہونے لگتا ہے۔ 100-200 لوگوں کی تعداد میں موجود لوگ کوئی اور نہیں تھے، وہی ساری لڑکیاں تھیں جن کا عارش دبئی میں سودا کر چکا تھا، لیکن ادا سے ہوئی بات کی وجہ سے وہ ان سب کو اسی پل واپس بلانے کا کہہ چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ عارش اپنی زبان سے پلٹا تھا۔ ادا سے بات ہونے کے فوراً بعد سے اس نے شیخ سے ڈیل ختم کر دی تھی اور لڑکیوں کو فوراً سے واپس کشمیر بلا لیا تھا۔ یہ ساری لڑکیاں وہی تھیں جن کے سودے ہو چکے تھے۔ اپنے سامنے اچانک اتنی ساری لڑکیوں کو آتا دیکھ، جو کم عمر تھیں، جن میں کافی ساری صحیح عمر کی لڑکیاں، عورتیں اور خواتین بھی موجود تھیں، ان سب کو اچانک سے دیکھ سارے عارش کے جنازے کو لے جاتے ہوئے لوگوں کے قدم رک جاتے ہیں، اور قدم کے ساتھ ساتھ ان سب کی نظریں بھی جا رکی تھیں۔ ان کے چہروں پر حیرانگی چھا جاتی ہے، یہ اتنی ساری بچیاں کون ہیں یہ سب، اور اس وقت صبح صبح کیا کر رہی ہیں؟ یحییٰ شاہ تجسس بھرے انداز میں ان ساری بچیوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، اور پوچھتے ہی وہ اسی لمحے خاموش ہوتا سائی خان کی جانب نظریں اٹھاتا ہے، کیونکہ عباس ان سب بچیوں کی طرف دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا، ان کی عمر دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ سب کون ہیں۔ عباس کو سنجیدہ انداز میں دیکھ یحییٰ شاہ فوراً سے تجسس والے انداز میں دوبارہ ان ساری بچیوں کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔ کیا یہ ساری وہی بچیاں ہیں جن کا سودا تمہاری بیوی نے کیا تھا؟
यहया शाह तजस्सुस वाले अंदाज में एक और सवाल करता है और सवाल करने के साथ साथ इसी लम्हे बड़े बड़े कदम उठाए इन बच्चियों की जाने पड़ता है। आरिश को कब्रिस्तान ले जाने का वक्त हो रहा था, लेकिन यहया शाह के तजस्सुस की वजह से और इन बच्चियों लड़कियों की वजह से देर होने लगती है। यहया शाह इन सब के सामने आता, इनसे सवाल करने की कोशिशें करने लगता है, लेकिन इसके सवाल का जवाब कोई भी नहीं देता, क्योंकि वो सब लड़कियां अंग्रेज़ थीं। इनमें से किसी को भी उर्दू नहीं आती थी, इसीलिए न कोई यहया शाह की बात समझ पा रहा था, ना ही कोई इसे जवाब दे पा रहा था। और इसके जनाजे को ले जाने वाले लोग सबके सब तजस्सुस वाले अंदाज में इन बच्चियों की जानिब देख रहे होते हैं। सबकी नज़रें इन पर थमी हुई थी। धुन की वजह से धीरे धीरे इन बच्चियों का करीब से भी वजूद नज़र नहीं आने लगता, छिपने लगता है। लेकिन सब गौर करते हुए उन्हें देखने की कोशिशों में आरिश के जनाजे को पल के लिए भूलने लगते हैं और बच्चियों को देख आपस में खुसफुसाने वाले अंदाज में बातें करना शुरू हो जाते हैं। अब्बास की नज़र मुसलसल यहया शाह पर टिकी हुई थी। यहया शाह को बच्चियों के पास देख अब्बास बुलंद आवाज़ में इसे पुकारता है, यहया, अगर तुम्हें मेरे बेटे के जनाजे को कंधा नहीं देना है तो इसके जनाजे को इस तरह मजाक भी मत बनाओ। अगर इसे कंधा देना है तो शराफत से आकर दो, नहीं तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब्बास हलक के बल धारते हुए कहता है, क्योंकि यहया शाह पिछले 5 मिनट से इन बच्चियों के सामने खड़ा सवाल करने की कोशिशें कर रहा था। वो ये सब इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसे तजस्सुस था कि वो सारी बच्चियाँ कौन हैं, बल्कि वो सवाल इसलिए कर रहा था कि कहीं वो बच्चियाँ वही ना निकले जिन्हें वो सोच रहा है। क्योंकि अब की बार वो ना तो अपनी सरदारी से हाथ धो बैठेगा, ना धोएगा, ना तो अपनी बेटी से। अब की बार वो अपनी सारी जायदाद से हाथ धो बैठेगा। इसके पास पहले ही कुछ नहीं बचा था, अब जो बचा कुचा है वो इसे खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वो अपने आप को और अपने अंदाजे को गलत साबित करने के लिए इन बच्चियों से सवाल करने की कोशिशें कर रहा था। लेकिन अब्बास की एक धाड़ पर यहया शाह इसी लम्हे वापस अब्बास की तरफ बढ़ने लगता है। अब्बास खून उतरती नज़रों से यहया शाह को अपनी जानिब आता देखता है और दोबारा इससे कुछ नहीं कहता। वो किसी से भी कुछ नहीं कहता, खुद ही झुककर आरिश के जनाजे को उठाए अपने कंधे पर रखता है कि इसके पीछे पीछे जरखान और ज़यान भी उठाने लगते हैं। यहया शाह भी आरिश के जनाजे को उठाए वापस कंधे पर रख जाता है। इन सारी बच्चियों को पंचायत ले जाओ, अब्बास हुक्माना अंदाज में हाथ 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 से कहता है और आगे की जानिब बढ़ने के लिए निकल पड़ता है। दोबारा वो लोग कब्रिस्तान का रास्ता तय करते हैं, जहां आरिश के लिए कब्र पहले ही खुदवाई जा चुकी थी। आरिश को कब्रिस्तान ले जाए ज़मीन पर रखे ज़यान और अब्बास दोनों कब्र के अंदर दाखिल होते हैं। आरिश को दफनाने के लिए आखिरी बार वो दोबारा आरिश का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जैसे ही इसका चेहरा बंद करते हैं वो वैसे ही इसे कब्र में उतार देते हैं। और इसको कब्र में दफनाने के बाद वहाँ मौजूद लोग सब के सब फातिहा पढ़ना शुरू करते हैं और मुसलसल तकरीबन घंटे तक वो सारे फातिहा पढ़ते हुए दुआएं पढ़ते हुए आरिश की बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। आरिश के लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं और धीरे धीरे लोगों की तादाद कम होने लगती है। वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सब लोग चले जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जिनकी साईं खान से अच्छी सलाम दुआ थी। अब्बास वहीं ज़मीन पर आरिश की कब्र के पास बैठ जाता है। एक तरफ अब्बास होता है और दूसरी तरफ ज़यान होता है। बीच में आरिश की कब्र। ज़यान के हाथ अपने भाई की कब्र पर थे। इसकी आंखों से आंसू बहना रुक ही नहीं रहे थे। वो अपने भाई को बुलंदी पर, तरक्की पर देखना चाहता था, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी देखने चाहता था। वो अपनी भाई की मौत कभी नहीं देखना चाहता था। वो अपने भाई की इज्जत जिस तरह करता था, कोई छोटा भाई भी इस तरह नहीं करता। जुड़वा होने के बावजूद ज़यान हमेशा इसकी बड़ों की तरह ही इज्जत करता था और आरिश हमेशा इसका बच्चों की तरह ख्याल रखता था। आरिश के बाद जाने के बाद ज़यान को अपने सर से साया जाता महसूस हो रहा था। अपने पैरों से ज़मीन निकलती महसूस हो रही थी।
اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جو اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف بیان کر رہے تھے۔ سنبھالو خود کو زیان، اس طرح تم ٹوٹو گے تو تمہیں دیکھ سائیں خان بھی ٹوٹ جائیں گے۔ ان کا حوصلہ، امید تم لوگ ہو، اس طرح حوصلہ نہ ہارو۔ اس دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو آتا ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے، جو جاتا ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے۔ اللہ کے فیصلے پر رضامند ہو جاؤ، قبول کر لو اس فیصلے کو۔ زرخان زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر زیان اسے جواب میں کچھ نہیں کہتا، بس اپنی نم آنکھوں سے اپنے آنسو بہتے آنکھوں سے زرخان کے چہرے پر ایک سرسری سی نظر ڈالتا ہے، اور اسی لمحے وہ واپس اپنے بھائی کی قبر پر نظر ڈالتا آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔